السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے سامنے موجود ہیں مشہور مفکر قرآن اور سابق آئی جی پولیس محمد سعید ارائی صاحب۔ ہاں جی ارائی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کل آپ نے اپنے انٹرویو میں فرمایا تھا کہ پاکستان جب بنا تھا تو اس کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ، اور آپ نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے ٹیکسز ادا کرنا۔ تو اس کے بارے میں آئین 73 کے مطابق مزید تشریح کریں۔ ہاں، یہ کچھ صاحب کو یہ بات بڑی عجیب و غریب لگے گی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بحث ائمہ الکفار میں مدینہ میں ہوئی تھی، اس میں آپ نے یہی کہا تھا کہ میری ایک بات مان لو تو تدین العرب و تعد العرب جزیہ، یعنی عرب اور عجم پر آپ کی حکومت ہو جائے گی۔ عرب اپنا حق ادا کریں گے، دین جس کو قرآن میں اللہ کا قرض بھی کہا گیا ہے، صدقات، اور عجم غیر مسلم جو ہیں وہ ذمہ ہو جائیں گے، اللہ کے ذمہ، اس کے برابر جزیہ ادا کریں گے، ٹیکسز ادا کریں گے۔ تو اصل میں کلمۃ اللہ کا مطلب آپ نے یہی بتایا تھا کہ اللہ کا حق ادا کرنا۔ مسلم جو ہے وہ صدقات کی صورت میں اللہ کا حق ادا کرے گا، اور ذمہ وہ اللہ کے ذمہ ہو جائے گا، وہ اللہ کا حق جزیہ ایکولنٹ ٹیکس دے دے گا۔ تو ٹیکنیکلی مطلب تھا، لا الہ الا اللہ کا مطلب تھا اسلامی ریاست میں محصولات کو وصول کرنا، ٹیکسز وصول کرنا۔ اور یہ آرٹیکل 7 ہمارے آئین میں یہی اسٹیٹ آف پاکستان کی ڈیفینیشن ہے۔ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن آرٹیکل 7 میں ہے کہ ریاست وہ ہے پاکستان کی جو ٹیکس امپوز کرتی ہے۔ اب دونوں کو ملا لیں آپ، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب رسول پاک نے کہا ہے کہ ٹیکسز وصول کرنا۔ تو یہی آئین پاکستان کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی ڈیفینیشن ہے جو ٹیکس امپوز کرتی ہے۔ ان میں کوئی تفارق نہیں ہے، فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک خداداد بنایا اور اس لائن پر چلا دیا۔ دیکھیں قدرتی طور پر ہم اس طرف آ گئے ہیں، کیونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا مطلب تاریخ میں بلا دیا تو ہمارا مطلب ہو گیا۔ آتو حقہ یوم حسادی، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا حق ادا کرو، خذ بالاموالہم صدقہ، ان کے مال سے ٹیکسز وصول کرو صدقات کی۔ اور سورہ لیل میں صدقہ بالحسنہ کی تو تعریف امام اعظم نے یہ کی، آپ وہ مسند اٹھا لیں، صدقہ بالحسنہ، آتا واتقى صدقہ بالحسنہ۔ صدقہ بالحسنہ کا ہے لا الہ الا اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر صدقات وصول ہوں گے۔ تو اس سے زیادہ اور تفسیر کیا ہو سکتی ہے؟ پھر قرآن نے اس کا استعمال بتایا، 8 استعمال ہیں۔ انما الصدقات للفقراء مساکین عاملین مؤلفۃ قلوب فی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ ابن سبیل فریضۃ من اللہ۔ پھر کہا یہ اللہ کا فرض ہے، صدقات فرض ہیں، اور ہم ان چیزوں کو بھول گئے۔ تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جب جہاد ہوا تو اسی کلمۃ اللہ لا الہ الا اللہ کے لیے ہوتا تھا، جہاد کرو، رسول پاک نے کہا ہے۔ آپ حدیث اٹھائیں، جو کفر باللہ، جو اللہ کا حق چھپاتے ہیں، وہاں لفظ ہے کفر باللہ کرتے ہیں۔ اور پھر ان کو کہا ہے کہ مسلمان بن کے صدقہ دے دو، اور اگر ذمہ رہنا چاہتے ہو اجمی تو اپنے دین پر، تو اس کا ایکولنٹ جزیہ دے دو۔ یہ تین خصال، تیسرا تھا کہ اگر یہ دونوں باتیں نہیں مانتے تو پھر ہم تلوار سے فیصلہ کریں گے۔ تو یہی کلمۃ اللہ پیش ہوا ہے نا جہاد میں، جو رسول پاک نے مدینہ میں جو تعریف بتائی ہے کفار کو، مکہ میں جا کر اس کا پھر جہاد کے ذریعے نفاذ کیا ہے۔ تو اس میں کوئی شک شبہ یا کون سی چیز ہے؟ یہ اصل بات یہ ہے، کیونکہ ہم ٹیکس سے گھبراتے ہیں، ہمارے علماء بھی اس طرح گھبراتے رہے، تو یہ لا الہ الا اللہ کی تعریف جو تاریخ میں بلا دی گئی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا تھا، اس لیے سب طرف جھوٹ پھیل گیا۔ جب آپ صدق نہیں دیں گے، صدقہ نہیں دیں گے، تو کذاب بالحسنہ، اس کا جھوٹ۔ اور پورے اسلامی معاشرہ میں ہم بس خصوصاً پاکستان میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، ہر جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ آپ صدقات نہیں دے رہے تو آپ جھوٹ کی طرف جائیں گے۔ فمن آتا واتقى صدقہ بالحسنہ، اس کا الٹا ہے فمن کا باخلا واستغنى وكذب بالحسنہ، اس کا الٹا جو ہے پھر آپ جھوٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ پاکستان میں پورا پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے ٹیکس جی ڈی پی ریشو تو 8% بھی نہیں ہے، ٹوٹل آپ قربانی دیکھیں نا، اس میں 1/3 آپ نے صدقہ دینا ہوتا ہے، تو 33 ہونی چاہیے، ہماری 8 ہے۔ تو یہ سارا جھوٹ پھیلا ہوا ہے، اور لوگ جو ہے جھوٹ میں گزارا کر رہے ہیں، ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ میں علماء حق سے کہوں گا، علماء سو سے نہیں، علماء سو کی تعداد بہت زیادہ ہے، میں پرسنٹیج بتاؤں تو لوگ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ میں علماء حق سے کہوں، آتم حق کا یوم حسادی، اس حق کے لیے لا الہ الا اللہ کا جو اللہ کا حق ہے، اس کے لیے جہاد کریں،
कौम को बताएं उठ खड़े हों, ये सोए हुए हैं, इनको ना खुदा का खौफ है ना क़यामत का खौफ है, सिर्फ अपने पेट बढ़ बढ़ के आप देखें इनके कितने बड़े बड़े पेट हो गए हैं। मैं एक आदमी का नाम लूँगा तो आप बेहोश हो के, एक इसी तरह का पेटू आया था रसूल पाक, आपने आपने उसके अपनी छड़ी मारी उसके पेट में। ये हराम का माल कहाँ से जमा किया हुआ है? ये हुकूमतों के नुमाइंदे इस तरह के बने हुए हैं, इनके पेट देखें, इनकी सेहत देखें। कुरान ने कहा है ये लोगों का बातिल माल खाते हैं, हक बताते नहीं हैं। ये हक छुपाया इसलिए कि टैक्सेस देने पर आपको एनुअल असेसमेंट करनी पड़ती है ना, आपको कागजात भरने पड़ते हैं, टैक्स गोशवारा, और ये उससे भागते हैं। पूछ लें उलमा से कितने लोग टैक्स दे रहे हैं और इनकी रिहाइश कैसी है और इनका रहन सहन कैसा है। बातिल माल ले लेके ये मैं उलमा को कहूँगा खुदा के लिए कुरान को महजूरा ना करें और इस्लाम को इसम ना बनाएं। अब मौका आया है, पाकिस्तान आपको तारीख़ ने मौका दिया है, अल्लाह ताला ने, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा है जो कायद आज़म को मिला था, और ये ला इलाहा इल्लल्लाह पर बना हुआ खुदा के लिए ला इलाहा की ये तारीफ़ लोगों को समझाकर सही रास्ते पर ला गए, सिद्क पर ले आए, सच्चाई पर ले आए। और मौत के ऊपर भी इसके 3 हिस्से करें। कर्ज़ों में मुल्क डूबा हुआ है, आपने दैन भी देना है, वसीयत भी करनी है, और वारसिन का हिस्सा है, 1/3 दैन है। आपके मुल्क कर्ज़े ख़त्म हो जाएंगे, कर्ज़े ख़त्म हो जाएंगे। ये दौलत आपने ख़जाने तो नहीं कहीं ले जाने, ये तो मुल्क के दौलत होती है, मुल्क के लिए इस्तेमाल होती है। फिर वसीयत करें अवाम मफाद, बच्चों को सही से सेहत मिलेगी, उनको तालीम मिलेगी, क्योंकि 1/3 जब वक्फ होगा तो वो उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड, हर जनरेशन लेवल प्लेइंग फील्ड में जाएगी। अगली जनरेशन जो होगी उसको भी लेवल प्लेइंग फील्ड में ही, उसको सेहत फ्री मिल रही होगी, तालीम फ्री मिल रही होगी, दूध फ्री मिल रहा होगा, तो वो अपनी मेहनत से आगे जाएगी, तो इस्तेहसाल ख़त्म हो जाता है। ये जो कुरान की तकसीम है ना, औसालकुम, अल्लाह हुक्म देता है कि मौत के ऊपर 1/3 कर्जा अल्लाह का दे दो बैतुल माल में, 1/3 वसीयत कर दो मुफाद आमा के लिए, इससे इस्तेहसाल ख़त्म हो जाता है, लेवलिंग प्लेइंग फील्ड बन जाता है। जनरेशन टू जनरेशन अल्लाह ताला एक जनरेशन के लिए इंसाफ नहीं कर रहा, इस कानून में जनरेशन टू जनरेशन वो है। हो सकता है कोई आदमी 30 करोड़ कमा गया, कोई 3 करोड़ कमाया, वो अपने बच्चों को 10 करोड़ जो देगा वो 3 करोड़, लेकिन ये जो अब बाकी तकसीम होगी 10 करोड़ कर्जा और 10 करोड़ वसीयत, तो वो जो कमज़ोर है उनको वो भी तकरीबन उसी लेवल पर आ जाएंगे और इस्तेहसाल ख़त्म हो जाएगा। ये मैं बता दूँ, आईन पाकिस्तान में इसका जिक्र है, ये मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ। ये शरीयत कोड ने भी इसको नहीं देखा। एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेहसाल का खात्मा। द स्टेट शैल एंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तमाम जितने भी इस्तेहसाल किस्में हैं, स्टेट ने उसको इंश्योर, शैल इंश्योर करना है, यकीनी बनाना है। एक्सप्लॉयटेशन एंड द ग्रेजुअल फुलफिलमेंट ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल। एक उसने फंडामेंटल प्रिंसिपल बयान किया है इसमें, बुनियादी असूल, फंडामेंटल, वो कौन सा है, उसको पूरा करना है। वो सुन लें, फ्राम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, हर आदमी अपनी मेहनत काबिलियत और सब के मुताबिक काम करेगा, लेकिन टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, उसको मिलेगा सिर्फ अपनी मेहनत का, लैसल इंसान। इसलिए 1/3 जो है विरासत में जाता है, बाकी जो एबिलिटी से कमाया है वो कौम की तरफ चला जाता है। ये आर्टिकल 3 वही मुतवफ़ी का कानून को बता रहा है कि हर आदमी अपनी पूरी एबिलिटी के बाद कमाएगा, लेकिन उसका मरने के बाद जो उसका हिस्सा है वो उसकी मेहनत का ही रहेगा, बाकी जो है वो कौम में चला जाएगा। इसलिए अबू बकर सिद्दीक़ ने अपना कारोबार छोड़ के कहा था मैं अब मफाद कौम के लिए काम करूँगा। यही बात उन्होंने कही थी, तारीख़ उठा के देख लें। अगर तुमने कहा नहीं कारखाना चलाओगे अपना, अब उसने कहा था मैं कौम के लिए, मफाद आमा के लिए काम करूँगा। हमारे लीडर अपने ज़ाती मफादात के लिए काम करते हैं, वो कारोबार भी कर रहे हैं और सियासत भी कर रहे हैं, जो दोनों गलत हैं। हज़रत उमर ने कहा है कि जो वली है वो अगर वो कारोबार करता है तो वो खाइन है। ये चीज़ें ख़त्म करें, अवाम मफाद आमा के लिए काम करें, और ये तकसीम इसी तरह होगी तो एक्सप्लॉयटेशन भी ख़त्म हो जाएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह का भी लिफाज हो जाएगा। और जो जिहाद में जो असूल है कि मुसलमान बन के अल्लाह का कर्ज दे दो, सदक़ात, और अगर तुम ज़िम्मी रहना चाहते हो अल्लाह के ज़िम्मे तो जिज़िया दे दो, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कलमतुल्लाह का नफाज हो जाएगा। मैंने बहुत मोटी बात कर दी है, मैं अपील करता हूँ उलमाए हक़ को कि इस चीज़ को लेकर उठें, और इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना वो पूरा होकर रहेगा। कायद-ए-आज़म का इशारा था
یہ ملک دنیا کی بہترین قوم بنے گا اگر ہم یہ اصول اپنا لیں گے کلمت اللہ کا. بہت شکریہ. فی امان اللہ. ہاں جی اوکے جی رائی صاحب اللہ حافظ.